Today we will start general mycology. Mycology as such is gaining importance day by day. We have different antibiotics for bacteria, but very limited antifungal for fungal diseases. Often we missed the diagnosis of fungal infection. Always we think about bacteria. The first discovery about penicillin, that was from fungus. The drug resistance gene, that was present in fungus. As we started using antibiotics, the susceptible group of bacteria, they are gradually killed from our system, and the space is taken by the more resistant variety of bacteria as well as fungus. I will show you the gradual increasing incidence of the fungal disease. You have already heard the name of black fungus during COVID. Whenever our immune system is weak, these fungus, the opportunistic group, they take the upper hand. So just see the history of the fungal kingdom. Today I will just discuss the terminology because this is a bit difficult subject to understand. But I will try as simple as possible for you people, and if you know the terminology, it will be easier to read the different fungal disease. So here we start, that is Agostino Bassi. He revealed a mold in 1835. That was the first incidence where the silkworm disease, the devastating disease, that was being identified at that particular time in 1835. Later on, the Remark and Swainline in 1837 and 1842, the first disease known as Favus. Favus, where a scutula is formed in the scalp, and the hair loss disease, a localized hair loss, a scutula is formed over there, and the disease was called Favus. And that particular disease was discovered by Remark and Swainline in 1837 and 1842. In the course of time, 70,000 species of fungi have been identified. But list of opportunistic fungi may well exceed 400 species, out of which only 100 species found as regular human pathogen. The general mycology, when we are studying medical mycology, those fungi which are mostly related to medical disease, human disease, we will discuss. And fungus is derived from the Greek myx, meaning mushroom. Here is the structure. It's eukaryote. So obviously, the E cell, the rigid cell wall, composed of chitin and beta-glucans and other polysaccharides. You can see here the rigid cell wall outside, chitin and beta-glucans. These two particular molecules, these are important for serological identification of fungal disease. Cell membrane contains ergosterol instead of cholesterol in bacteria. So ergosterol is the target site of azole. Antifungal drugs, itaconazole, they target the ergosterol. The eukaryote of cell organelles are present. Here you can see that Golgi apparatus, nucleus, mitochondria, vacuole, food vacuoles, etc. are there. It may be unicellular when it is yeast,
it is unicellular, and multicellular when it is mold. I will discuss it. The colony of bacteria, we know that clone, the single colony is formed by the bacteria is known as clone, but here it is thallus. The colony is called thallus. Discuss about the classifications, the different way of classifying fungus. If it is asked in the oral table, it is better to classify fungus on the basis of yeast like the morphological classifications and molds. This is easier for you. Yeast, round to oval unicellular cell, single cell, that reproduces by budding, a simple budding from the parent cell, from the apical cell. This is budding, unicellular, yeast. So what is yeast? By definition, it is unicellular, round to oval, that reproduces by budding. Example please. Sir, example, pathogenic yeast is Cryptococcus neoformans and non-pathogenic is Saccharomyces cerevisiae. Yeast like, not fully yeast, but yeast like yeast. Yeast, these particular yeast like fungus, they produce pseudohypha, pseudohyphae. Pseudo means false. So, it buds, remains attached to the parent cell. The buds, the second cell in yeast, it is possible. It is not attached finally to the parent cell. A second cell, a progeny cell is formed, but here it is attached. It is attached to the parent cell. Pseudohypha, where you can see that differentiated, it is differentiated from true hypha as they have constrictions of septa. Here you can see septa is there, no septa. So, constriction is there, this is pseudohypha. So, here I will discuss this later between the difference between hypha and pseudohypha. So, this is yeast-like. In molds, long branching filamentous form, fungus having long branching filamentous form, filaments like projections. It may be hypha, it may be septed, hypha, may be septed, maybe partially, maybe porous. So, septed, non-septed and porous, different type of hypha or septation may occur. So, morphological classifications is another type is dimorphic fungus. So, yeast-like molds and dimorphic fungus. It exists as mold in the environment at ambient temperature at 25 degrees centigrade and as yeast in human tissue of body temperature at 37 degrees centigrade. তাহলে 37 ডিগ্রিতে বডি টেম্পারেচারে কি রইল? yeast 37 আর exist as mold in the environmental ambient temperature, environmental temperature রয়েছে mold form. Clear? তাহলে what is dimorphic fungus? Dimorphism means dual form, two forms at two different temperature. One is ambient temperature or room temperature, other is a body temperature. Room temperature 25 degrees centigrade, body temperature 37 degrees centigrade. Always yeast in case of 37 degrees centigrade, yeast form is there, yeast in human tissue of body temperature 37 degrees centigrade. These are the example of Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides,
Penicillium malifie and Sporothrix zenkai. The example of dimorphic fungus. Histoplasma, Penicillium, Sporothrix, these three are seen in India, but the others are rare, not seen in India. Now the question is that Coccidioides immitis, a systemic fungus, which at particular temperature, body temperature, 37 degrees centigrade, forms spherules, not yeast. So at 37 degrees centigrade, this one, the Coccidioides, is the exception. At 37 degrees centigrade, they form spherules. This is a particular structure. These are called endospore. Endospore. And this is spherules. Spherules. This is the only exception. But you can say that this is dimorphic fungus. So one exception is there, that is Coccidioides immitis. That also, a spherules is formed within the cell of the animal, human being, that is called spherules, and endospores are present inside in place of yeast. Otherwise, all are dimorphic fungus, including Coccidioides immitis is also dimorphism because they are displaying two forms. Definitely, this is another form. So it is clear now? Okay. What is hypha, what is hyphae, and what is mycelium? পড়বার সময় এটা প্রত্যেক দিনই পাবে ফাঙ্গাস পড়তে গিয়ে। ডিফারেন্সটা কি? হাইফা, the vegetative filament of fungi. Vegetative filament of fungi হয়েছে, একটা বেরিয়েছে। Hyphae, number of these vegetative filaments. দু চারটে আছে vegetative filaments. Mycelium, large numbers of hyphae form mycelium. অনেকগুলো hyphae. Mycelium. কেমন? তাহলে যখন একটা হাইফা, দু চারটে হয়েছে হাইফে, আর অনেকগুলো একসঙ্গে আছে mycelium. The hyphal diameter and its variability. এই হাইফার প্রচুর ভ্যারিয়েবিলিটি আছে, যা দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। কেন এটা আজকে বলছি? বিকজ আইডেন্টিফিকেশনস অফ ফাঙ্গাস ইজ বিট ডিফিকাল্ট, এবং উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ভ্যারিয়েবিলিটি উই ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই ফাঙ্গাস। দ্য হাইফাল ডায়ামিটার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। কি ইম্পর্টেন্ট? আমরা কি দেখি KOH মাউন্টে বা প্রিপারেশনে কি দেখি? হাইফাল ডায়ামিটার। একটা KOH স্মিয়ার নিয়েছি, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোস্কোপে দ্য হাইফাল ডায়ামিটার। এই ডায়ামিটারটা দেখছি, একটা হাইফা পড়ে আছে, সেটা আমরা দেখছি মাইক্রোস্কোপে ডায়ামিটারটা কেমন। ইন কেস অফ জাইগোমাইসিটস, আমরা পড়েছি কোভিডের সময় জাইগোমাইসিটস, পরে আসবো জাইগোমাইসিস কারা, রাইজোপাস, মিউকর, এরা সব জাইগোমাইসিস। They are sparsely septed. Sparsely মানে very rarely septed. Very rarely septed. সেপ্টা দেখা যায় না। So this is accepted. তাহলে জাইগোমাইসিটস, রাইজোপাস, মিউকর, এরা accepted. No septation is there. আর sparsely septed, ribbon like. চওড়াটা দেখো কতটা চওড়া, is ribbon like, and diameterটা কত বলেছে? 10 to 15 micrometer. এই ডায়ামিটারটা 10 to 15 micrometer. In compared to other hyphae, other fungal hyphae 1.5 to 3.5 micrometer. So যদি কোনো মাইক্রোস্কোপিক্যাল প্রিপারেশনে রিবন লাইক হাইফি পাও, চওড়া হাইফি পাও, which is accepted, মাঝখানে কোনো সেপ্টেশন নেই, definitely this is zygomycetes. So identification of zygomycetes is now easy. Cross walls or septa develop with growth of hyphae. যত হাইফি এগোচ্ছে ক্রস ওয়ালস ডেভেলপ করে, স্পেশালি সেপ্টেড এর মধ্যে, অ্যাসেপ্টেড এ নয়। সেপ্টেড হাইফি তিন রকমের হয়। পার্শিয়াল, সেপ্টেশনটা হয়েছে পার্শিয়াল, একটুখানি, কমপ্লিট পুরোটা, অ্যান্ড পোরাস, মাঝখানে গ্যাপ আছে, নিউট্রিয়েন্ট এক্সচেঞ্জ হবে, নিউট্রিশন যাবে,
তাই পোরাস। তাহলে এগুলো দেখেও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি the nature of the fungus, কি fungus হয়েছে infections. So other mycelial fungi are perforated. যত mycelial fungus আছে জাইগোমাইসিটস এর মধ্যে আমি বললাম accepted এবং septed. If septation is there at all, it is sparsely septed, মানে very less septa, but if it is there, it is complete. In other mycelial fungus, it is porous. Hyphal cells are quite variable, mostly seen in unfavorable conditions. কেমন হতে পারে দেখো ভ্যারিয়েশনস গুলো, কি দেখে আমরা চিনি? কিছু হাইফাল সেলস হলো হাইফা, তার উপর একটা স্পোর হয়েছে, দ্যাট ইজ ক্লামাইডোস্পোর, দ্যাট ইজ থিক ওয়াল্ড থ্যালিকনিডিয়া। মনে রাখো থিক ওয়াল কনিডিয়া যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু ক্লামাইডোস্পোর, তার নাম ক্লামাইডোস্পোর। এটা মাঝখানেও হতে পারে, টার্মিনালে শুধু হবে তা নয়, এটা মাঝখানেও হতে পারে। যদি মাঝখানে হয় তাকে বলে ইন্টারক্যালারি। So thick wall terminal is chlamydospore, terminal chlamydospore, and in case of it is intercalary in the midway between the hypha, inside the hypha, then this is intercalary. Example, where it is seen? In case of Candida albicans and Candida dubliensis. So if the specimen is of Candida, you will be able to identify by observing the chlamydospore and the intercalary spore. If it is there, surely it is Candida albicans or Candida dubliensis. Similarly, the hypha can be racket hypha. Can be racket hypha. The racket hypha. Classically, racket hypha is seen in Microsporum, Flocosum species. Microspora, Flocosum, Trichophyton, Mentagrophytes. Classically, these two varieties, this type of racket hypha is seen. Similarly, Fabic chandelier, the another variety is Fabic chandelier. What is that? This is Fabic chandelier. The different hypha, multiple hypha is seen and they are swollen at different points. So swollen hypha at different points is the example of Fabic chandelier. Where it is found? Trichophyton mentagrophyte. So Trichophyton mentagrophyte is a particular fungus, and where we can see Fabic chandelier as well as this particular racket hypha. In macro and microsporidia, microconidia, small conidia, microconidia, large conidia, large conidia, macroconidia, segmentations are there inside. These are all seen in dermatophytic infections. So if it is dermatophytes, you will be able to find this microconidia and macroconidia. So for dermatophyte, the superficial infection of skin, macroconidia and microconidia are visible. So I try to sum up again. The different type of hypha is important, and the diameter of the fungal hyphae is very important for diagnostic purpose. If it is diameter is thick and diameter is more than 10 to within 10 to 15 micrometer,
then this is zygomycetes. Thin in case of other fungal infection. It is small, not like that, not like ribbon. Zygomycetes rarely septate. If septation is there, the septation is complete. Then in case of other mycelial fungi, these are perforated. Septa is perforated. Hyphal cells are quite variable. It may be, one is chlamydospore, terminal, thick spore, example Candida. It may be racket type in case of Trichophyton mentagrophytes and Mycosporum flocosum, and if it is Fabic Chandelia, then Trichophyton mentagrophyte, and if macro and microconidia is seen, this is clearly dermatophytes. So by observing hypha very carefully, you will be able to separate the different group of fungus, starting from superficial mycosis, subcutaneous mycosis, as well as the invasive form and systemic mycosis. The morphological form of fungi, the budding yeast cells. This is the budding yeast cell, this is budding. The budding yeast with pseudohyphae. Constriction is there. There is no constriction. Yes, constriction is there. Progeny cells. একটার সঙ্গে একটা লেগে আছে, প্যারেন্ট সেলের থেকে সেপারেশন হয়নি, pseudohypha. Accepted hypha, মাঝখানে কোনো সেপ্টেশন নেই, this is accepted hypha. চওড়াটা দেখো, ডায়ামিটার দেখো, zygomycetes. এখানে দেখো septed hypha, complete septation. এখানে দেখো অনেকগুলো রয়েছে একসঙ্গে, mycelium. Morphological classification based on the growth pattern in culture media. Culture media আমরা আবার এক ধরনের সেপারেশন করতে পারি, ক্লাসিফিকেশন করতে গিয়ে কালচার মিডিয়াকে আমরা হাতিয়ার করতে পারি। না ওই কালচার মিডিয়া, এখানে ধরো কালচার মিডিয়াটা, এই কালচার মিডিয়া রয়েছে, এই কালচার মিডিয়ার উপরে এরিয়াল গ্রোথ হয়েছে, এরিয়াল গ্রোথ, the aerial mycelium, অনেকগুলো উঠেছে mycelium. It is the part of the mycelium which projects above the surface of the culture media. কালচার মিডিয়ার উপরে উঠেছে। আমরা যে লিড দিয়ে কালচারটাকে ঢেকে রাখি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, ওই লিডটাকে লিফট করে ফেলতে পারে ওরা। কোন ভ্যারাইটি পারে জানো? মিউকর। দে আর কল্ড লিড লিফটার। তুমি কালচারে বসিয়ে দাও, কয়েক সপ্তাহ পরে দেখবে লিড ঢাকনা উপরে খুলে গেছে, উঠে গেছে। মিউকর। Vegetative mycelium. It is the part of the mycelium that grows on or under the surface of the culture. তাকিয়ে দেখো, ওই যে নিচে এসে গেছে, রাইজয়েডস নিচে এসে গেছে, জাইগোমাইসিটস হয়। তাহলে এই ধরনের যদি পাও, যেখানে তোমার কালচার প্লেটে তুমি কালচার লাগার পর লিড তুলে ফেলেছে, ভেজিটেটিভ গ্রোথ হয়েছে। ভেজিটেটিভ তাহলে মানে কি? ভেজিটেটিভ হচ্ছে অন দি সারফেস অর বিলো দ্য সারফেস অফ দ্য মিডিয়া। নাও দ্য টার্মিনোলজি, পড়বার সময় এবার কেয়ারফুল। ভেজিটেটিভ ফাঙ্গাল গ্রোথ তার মানে কি? স্যার বলেছেন অন দি সারফেস অর বিলো দ্য সারফেস, ইট ইজ ভেজিটেটিভ। এরিয়াল লেখা আছে, তার মানে কি? স্যার বলেছেন মিডিয়ার উপরে থাকবে, এরিয়াল। নাও ফাঙ্গাসগুলো পড়তে গেলে পরিষ্কার তোমাদের এবার চিত্রটা ফুটে উঠবে। এবার এসো ইস্ট, তো সিঙ্গল সেল। দ্য ইস্ট সেল মাল্টিপ্লাই বাই বাডিং অ্যাট পোলার এন্ডস। এর একটা পোলার এন্ডস আছে, সেখানে ওর বাডিং সেলস গুলো থাকে। সামটাইমস দ্য বাড রিমেন্স অ্যাটাচড টু দ্য মাদার সেল and continuously buds without separation to form chains of elongated cells called pseudohypha. দেখেছো ছবি একটু আগে? ওই যে কন্টিনিউয়াসলি বাড করছে, প্যারেন্ট সেলের সঙ্গে লেগে আছে, সেপারেশন হয়নি। তাহলে কি হলো এটা? হাইফার সিউডোহাইফার পার্থক্য বলতে গিয়ে প্রায়শই ফাম্বল করো। কিছু না, প্যারেন্ট সেলের সঙ্গে লেগে থাকবে, মাল্টিপ্লাই করবে। তাহলে সিউডোহাইফা, কনস্ট্রিকশন থাকবে। কনস্ট্রিকশন আছে, দেখালাম আগেই ছবিতে। তাহলে হাইফার সিউডোহাইফার ডেফিনেশন যদি 3-4 নম্বর থাকে, তাহলে 2-4 কথা বেশি লিখতে হবে। কি লিখবে? ছবিটা তুলে নিতে পারো। এখানে গ্রোজ ফ্রম হাইফাল এপেক্স। এটা ধরো হাইফাল এপেক্স থেকে গ্রো করেছে, ছবিতে আছে হাইফাল এপেক্স বাই লিনিয়ার ইলংগেশন উইথ সেপ্টা লাটার অন। সেপ্টা পরে হয়েছে, সেপ্টা আগে হয়নি।
ওখানে দেখো গ্রোথ রেজাল্টস ফ্রম ব্লোয়িং আউট প্রসেস। তুমি এটা বাঁশিতে ফু দিচ্ছ, ছোটদের এক ধরনের বাঁশি ট্রেনে দেখেছো, বাঁশিতে ফু দিলে ফুট করে উপরে ওঠে এরকম একটা। মনে করো একটা বাঁশিতে ফু দিচ্ছ, মিউকাস মেমব্রেনটা আছে, সেটা ব্লোয়িং আউট প্রসিডিওর হচ্ছে, উপরে বাইরে চলে যাচ্ছে ভেতর থেকে। সো ইট ইজ a blowing out process and subsequent basal constriction without separation. pseudo-IP তে হয়েছে উইদাউট সেপারেশন, একটা কনস্ট্রিকশন আছে, আর পরপর যেন ব্লোয়িং আউট প্রসেসের মতো সিউডো হাইফা ফর্ম করে যাচ্ছে। তাহলে ভুলবার কোনো জায়গা নেই। The terminal cell is longer than preceding cell. Terminal cell is longer than preceding cell. ওখানে ছবি দেখলে বুঝতে পারবে, ছবিতে দেখো আবার টার্মিনাল সেল, এই প্রিসিডিং সেল তার থেকে টার্মিনাল সেলটা বড়, তাই না? সেটাই বলছে। The terminal cell in case of hypha, terminal cell is longer than preceding cells and terminal cell is typically shorter. ছবি দেখাবো, পরে একটা ছবি আছে ওখানে, ছবি থেকে দেখো terminal cell is typically shorter. The walls are parallel with no invagination of the at the apex. Septa যদি appear করে let it is straight, সোজা septa. The marked constrictions at the septa and septa is carved. ছবিতে এসো, এখানে দেখো, এটা সিম্পলি ইস্ট, এই যে বাট করছে, এটা পরে সেপারেশন হয়ে গেল, দুটো সেল হয়ে গেল। সিউডো হাইফা প্যারেন্ট সেলের সঙ্গে অ্যাটাচড, এই যে কনস্ট্রিকশন, টার্মিনাল সেলের থেকে প্রসিডিং সেলটা, আগের পরের সেলটা, নতুন সেলটা লঙ্গার, তাই না? আর হাইফার ক্ষেত্রে দেখো, এটা কি হচ্ছে, হাইফার ক্ষেত্রে হাইফাটা বেরিয়েছে, এখানে দেখো হাইফাটা বেরিয়েছে, পরে সেপটা এসছে, এখানে দেখো সেপটা নেই, আর এই সেলটা দেখো ছোট, এই সেলটা বড় হবে, এটা ছবিটা একটু ইয়ে হয়েছে। যাই হোক এখানে সেপটা পরে এসছে, প্রথমে সেপটা নেই, এখানে কিন্তু কনস্ট্রিকশনটা এসছে প্রথম থেকে। তাহলে সিউডো হাইফার ক্ষেত্রে ওটা অ্যাটাচ থাকবে, লেগে থাকবে, হাইফার ক্ষেত্রে নয়। ট্যাক্সোনমিয়াল ক্লাসিফিকেশনসে এসো, ফাঙ্গাসকে আমরা অ্যাসেক্সুয়াল এন্ড সেক্সুয়াল মেথডে ক্লাসিফাই করতে পারি, এটা আরেকটা প্রসিডিওর ক্লাসিফিকেশন। তাহলে ক্লাসিফিকেশনের কয়েকটা প্রসিডিওর দেখলে, প্রথমে তোমরা ইস্ট, তারপর ইস্ট লাইক, তারপর মোল্ড, তারপর ডাইমরফিক, চারটে ভাগে ভাগ করেছো। এখানে এলে ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশনে, এখানে দেখো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে অ্যাসেক্সুয়াল সেক্সুয়াল দুটো মেথডেই ওরা রিপ্রোডাকশন করে। এখানে অ্যাসেক্সুয়াল স্পোরস আর অফ টু টাইপস, দুটো টাইপের অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর হয়। স্পোরাঞ্জিওস্পোর অকার উইদিন দ্য স্পোরাঞ্জিয়াম, একটা স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে, একটা খোলের মধ্যে স্পোরাঞ্জিওস্পোর হয়, যখন এটা অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর হচ্ছে। কনিডিয়া বোর্ন নেকেড, ছোট কনিডিয়া নেকেড, এক্সাম্পল অ্যাসপারজিলাস, আর ওটার এক্সাম্পল জাইগোমাইসিটস। সিমিলারলি সেক্সুয়াল স্পোর অফ থ্রি টাইপস, জাইগোস্পোরস, জাইগট ডিউ টু ফিউশন অফ টু গ্যামেটানজিয়া, দুটো গ্যামেটানজিয়া ফিউশন করছে, দুটো আলাদা টাইপের, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে, সো দিস ইজ সেক্সুয়াল প্রসিডিওর, ওখানে সেটা হচ্ছে না। সো জাইগোস্পোর, জাইগোট ডিউ টু ফিউশন অফ টু গ্যামেটানজিয়া। নাম্বার টু অ্যাসকোস্পোর, সেখানে একটা স্যাক হয় অ্যাসকাসের মতো, দেখাবো। স্পোর্স ইন স্যাক, বেসিডিওস্পোরস, স্পোর্স বোর্ন অন দ্য ন্যারো স্টক, একটা স্টক মধ্যে ওঠে, তার উপর স্পোর্স হয়। স্টেরিগমা প্রোট্রুডিং ফ্রম রাউন্ডেড স্ট্রাকচার বেসিডিয়াম, ছবি দেখলে পরিষ্কার হবে। দেখো এটা স্পোরাঞ্জিওস্পোর আর কনিডিয়া। এই স্পোরাঞ্জিওস্পোর, এই হাইফা স্পেয়াসলি সেপ্টেড, ইনফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায়, কারণ এটা জাইগোমাইসিটস হবে। স্পোরাঞ্জিওফোর উঠেছে, এই স্পোরাঞ্জিয়াম, তার মধ্যে স্পোরাঞ্জিওস্পোর, আর এই যে রাইজয়েডস, এটা তাহলে ভেজিটেটিভ, হ্যাঁ। আর এখানে কনিডিওফোর, এটা এরিয়াল, আর এখানে কনিডিওফোর উঠেছে, এটা কিন্তু সেপ্টেড হাইফা, এটা অ্যাসেপ্টেড হাইফা, স্পেয়াসলি সেপ্টেড, এটা কিন্তু প্রচুর সেপ্টেশন দেখতে পাচ্ছ। এখানে দেখো কনিডিওফোর উঠেছে, কনিডিওফোরের উপরে ছোট ছোট কনিডিয়া তৈরি হয়েছে, তাহলে এটা সেপ্টেড হাইফি, এটা কনিডিয়াম হয়েছে, আর এখানে একটা স্পোরাঞ্জিয়াম আছে, তার মধ্যে স্পোর্স গুলো হয়েছে, অ্যাসেক্সুয়াল। এখানে দেখো সেক্সুয়াল, এখানে কি হলো, এখানে এই যে জাইগোস্পোর, জাইগোট ফর্মেশন হয়েছে। অ্যাসকোস্পোর্স, একটা অ্যাসকাস তৈরি হয়েছে, এই যে একটা অ্যাসকাস স্যাক, তার মধ্যে স্পোর্স রয়েছে। জাইগোস্পোরে দেখো একটা স্পেয়াসলি সেপ্টেড, হাইফার মধ্যে সেপ্টেশন নেই,
আর অ্যাসকোস্পোরে দেখো প্রচুর সেপ্টেশন রয়েছে, সেপ্টা, আর সেখান থেকে উঠেছে দুটো আলাদা ভ্যারাইটি, উঠে এইখানে অ্যাসকাস তৈরি করেছে যার মধ্যে স্পোরগুলো আছে। ব্যাসিডিও স্পোর হচ্ছে এখানে ব্যাসিডিয়াম, এখান থেকে দেখো একটা স্টক উঠেছে, তার মধ্যে একটা স্যাক তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে কনিডিয়া, তার উপরে কনিডিয়া। তাহলে ব্যাসিডিও স্পোরে একটা স্টক থাকবে, তার উপর কিন্তু স্পোরগুলো হবে, কনিডিয়া গুলো হবে। আর এখানে জাইগোস্পোর, এখানে কি হলো, দুটো আলাদা ভ্যারাইটি উঠেছে, মিট করেছে, তারপর হয়েছে জাইগোস্পোর। তাহলে এবার পুরনো ছবিটা দেখো, এখানে যেটা বলছে, এখানে বলছে জাইগোস্পোর জাইগোট ডিউ টু ফিউশন অফ টু গ্যামেটানজিয়া। ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশনে তাহলে এবার বেসড অন দি প্রোডাকশন অফ সেক্সুয়াল স্পোরে যদি ট্যাক্সোনমি আসে সেক্সুয়াল স্পোরের উপর, তাহলে জাইগোস্পোর হচ্ছে যেটার মধ্যে অ্যাসেপ্টেড হাইফা থাকছে, রাইজোপাস মিউকর হচ্ছে তার এক্সাম্পল। অ্যাসকোমাইকোটা যদি হয় সেক্সুয়াল স্পোর, সেখানে অ্যাসকোস্পোরস পজেসেস সেপ্টেড হাইফি, ওখানে দেখলে অ্যাসপারজিলাসের সেপ্টেড হাইফি। আর ফাইলাম ব্যাসিডিওমাইকোটা যদি সেক্সুয়াল স্পোর হয় ব্যাসিডিওস্পোর, এক্সাম্পল হচ্ছে ক্রিপ্টোকক্কাস। একটা স্পেশাল ভ্যারাইটি আছে ডিউটোরোমাইকোটা, দ্যাট ইজ ফাঙ্গাই ইমপারফেক্ট। এটা হচ্ছে সব প্যাথোলজিক্যাল যতগুলো ডিজিজ প্রডিউস করে হিউম্যানে, মোস্টলি দে আর আইডেন্টিফাইড, সেক্সুয়াল ফর্ম ইজ নট নোন, যাদের সেক্সুয়াল ফর্ম দেখা যায় না, আর আদার ফর্ম যেটা অ্যাসেক্সুয়াল ফর্ম সেটা কনিডিয়া। তাহলে যদি আমরা এবার দেখি হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ স্পোর্স, তাহলে দেখো জাইগোস্পোর, জাইগোমাইসিটস এর মধ্যে সেক্সুয়াল স্পোর দেখা যায়, জাইগোস্পোর তোমরা দেখলে। ওর যদি অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর হয় তার নাম স্পোরাঞ্জিওস্পোর। জাইগোমাইসিটস যদি হয় তাহলে জাইগোমাইসিটস এর জাইগোস্পোর হবে সেক্সুয়াল স্পোর, অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর হবে স্পোরাঞ্জিওস্পোর। আমরা ল্যাবরেটরিতে কিন্তু স্পেসিমেন দিলে স্পোরাঞ্জিওস্পোর দেখতে পাবো। ওই যে স্পোরাঞ্জিয়াম উঠেছে, স্পোরাঞ্জিওফোরের মাথায় স্পোরাঞ্জিয়াম, তার মধ্যে স্পোর, সেটা কিন্তু ল্যাবরেটরিতে পাবে। তার মানে যদি আমাদের পরীক্ষায় আসে তোমরা কিন্তু স্পোরাঞ্জিওস্পোরটাই দেখতে পাবে। অ্যাসপারজিলাস স্পিসিস যদি হয় সেক্সুয়াল স্পোরটা হবে অ্যাসকোস্পোর, আর অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর হচ্ছে কনিডিয়াম। কনিডিয়াম কোথায়? কনিডিয়াম দেখলে এই যে, এই যে কনিডিয়াম, এগুলো সব ছোট ছোট কনিডিয়াম, একটা থেকে আরেকটা তৈরি হবে, আরেকটা থেকে আরেকটা তৈরি হবে, এগুলো থেকে সব অ্যাসপারজিলাস হবে। তাহলে অ্যাসপারজিলাসের কনিডিয়াম তোমরা কিন্তু এই ছবিটা দেখতে পাবে পরীক্ষার হলে। তাহলে অ্যাসপারজিলাসের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে কনিডিয়াম। কেমন? এই দুটো যদি মনে রাখো, যে জাইগোমাইসিটস এর ক্ষেত্রে স্পোরাঞ্জিওস্পোর বলবে, আর অ্যাসপারজিলাসের ক্ষেত্রে কনিডিয়াম, কি দেখতে পাবে? কেমন? স্পোরাঞ্জিওস্পোরের মাথায় কি হবে? স্পোরাঞ্জিওলার মাথায় হচ্ছে স্পোরাঞ্জিয়াম, তার মাথায় স্পোরাঞ্জিওস্পোর, আর এখানে কনিডিয়াম তুমি দেখতে পাবে। কনিডিওফোরের মাথায় স্যাক হয়, মেটুলি হয়, ফাইলাইডস হয়, তারপর কনিডিয়া তৈরি হয়। তাহলে ব্যাসিডিওস্পোর ক্রিপ্টোকক্কাস, এরও কনিডিয়াম হয়, দেখে নাও। নট নোন যেটা, সেটা হচ্ছে ডিউটেরোমাইকোটা, যেটা প্রায়শই দেখা যায়। তার মধ্যে কোনটা 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 আমরা পাই প্যাথোজেনিক গুলো? ক্যান্ডিডা, কক্সিডিওআইডিস ইমাইটিসের কথা বললাম, আর স্পোরোথ্রিক্স জেনকাই যেটা ডাইমরফিক ফাঙ্গাস, তাদের অ্যাসেক্সুয়াল ফর্মটা হচ্ছে সেই কনিডিয়াম। তাহলে লক্ষ্য করে দেখো যে জাইগোমাইসিটসের ওই স্পোরাঞ্জিওস্পোর ছাড়া বাকি যত ফাঙ্গাসের অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর আছে সব কনিডিয়াম, 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 কনিডিয়াম। ভেজিটেটিভ অ্যাসেক্সুয়াল স্পোরে এবার যদি তুমি দেখো ভেজিটেটিভ, তাহলে কি দাঁড়ালো? কি বলেছি? ভেজিটেটিভ মিডিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে অথবা নিচে, ভেজিটেটিভ। এখানে আর্থ্রোস্পোর, আর্থ্রোস্পোর কি? ফ্র্যাগমেন্টেড হাইফা। পরীক্ষার হলে জিজ্ঞেস করে আর্থ্রোস্পোর বলো, বাস চুপ। আরে ফ্র্যাগমেন্টেড, ভেঙে গেছে হাইফা। ভেজিটেটিভ, নিচে ঢুকতে গিয়ে ভেঙে ভেঙে গেছে। ভেজিটেটিভ হাইফা ইজ আর্থ্রোস্পোর। কাদের দেখা যায়? ওই কক্সিডিওআইডিস, তাদের দেখা যায়। ট্রাইকোস্পোরনে দেখা যায়, ব্লাস্টোস্পোর, ক্যান্ডিডা, আর ক্লামাইডোস্পোর, ক্যান্ডিডা আলবিকান্স। ক্লামাইডোস্পোর দেখিয়েছি ছবি আঁকিয়ে। ক্লামাইডোস্পোর কোনটা হাইপার মাথায়? টার্মিনাল আর ইন্টারক্যালারি, যেটা দেখলে ক্লামাইডোস্পোর ক্যান্ডিডায় পাওয়া যায়। তাহলে মোটামুটি একটা আইডিয়া হলো। এখানে দেখো ওই যে ছবি, মাইক্রোস্পোরন আর ডার্মাটোফাইটসে পাওয়া যায়, ওই রকম দেখতে পাওয়া যাবে। ম্যাক্রো বড়, মাইক্রো ছোট। ওটায় দেখো স্ট্রাইশনস রয়েছে। কনিডিওফোর আর কনিডিয়া অ্যাসপারজিলাসে দেখা যাবে, স্পোরাঞ্জিওস্পোর জাইগোমাইসিটসে, মাইক্রোকনিডিয়া ডার্মাটোফাইটস, ম্যাক্রোকনিডিয়া ডার্মাটোফাইটস। কনিডিওজেনেসিস, এই যে কনিডিয়া তৈরি হচ্ছে সেটা একটা বিরাট ব্যাপার, খুব কনফিউজিং। তাও আমরা যতটা সম্ভব হালকা করে বলি। স্পোরাঞ্জিওস্পোরস মে বি
either randomly distributed in the sporangium, ওই যে স্পোরাঞ্জিওস্পোর উঠেছে, উঠে একটা স্যাক হয়েছে, তার মধ্যে randomly, তার মধ্যে আবার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন, that is important. Haphazardly arranged, the chain arranged, single, তার উপর ডিফারেন্ট ফাঙ্গাসকে আইডেন্টিফাই করা গেছে। আইডেন্টিফাই তো করতে হবে, প্রচুর ফাঙ্গাই, তাদেরকে কি করে আইডেন্টিফাই করা যাবে? এইভাবে দেখা হলো কি, ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য স্পোরাজিয়াম, রাইজোপাস আরিজাস, এটা কি থাকে? হেফাজার্ডলি থাকে, র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড স্পোরাঞ্জিয়াম। আর যদি ছবি দেখাবো, অরিনে রো, একটা রোয়ে রয়েছে, সেটা কি? সিনসেফালোস্ট্রাম। আবার ইন কানিংহামেলা স্পিসিস, স্পোরাঞ্জিওস্পোর ইজ রিডিউস টু ওয়ান, একটা স্পোরাঞ্জিয়ামে একটা। Most other mycelial fungus develop conidia upon specialized hypha called conidiophore. Conidiophore may be united, যার উপর conidiophore হচ্ছে হাইফা থেকে যেটা উঠেছে সেটা conidiophore, তার মাথায় হচ্ছে conidia থাকে। When conidiophores occur as cushion, it is called sporodoc. অনেকগুলো conidiophore উঠে একেবারে সুন্দর টাইটলি একটা কুশনের মতো করেছে, সেটাকে বলে sporodoc. When flux shaped, it is called pycnidia. দরকার নেই তোমাদের, ছেড়ে দাও। এখানে ছবি দেখো, এখানে দেখো কি অবস্থা, রাইজোপাস, এই যে ভেতরে দেখো কনিডিয়া হয়েছে স্পোরাঞ্জিওফোরের মধ্যে, এটা উঠেছে স্পোরাঞ্জিওফোর, তার মাথায় স্পোরাঞ্জিয়াম, এই যে ভেতরে দেখো অনেকগুলো স্পোর হেফাজার্ডলি অ্যারেঞ্জড। তাহলে রাইজোপাস। সিনসেফালোস্ট্রাম দেখো কেমন অ্যারেঞ্জমেন্ট, রো লম্বা করে, এই যে লম্বা রয়ে গেছে সিনসেফালোস্ট্রাম, এই রোয়ে আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট সিনসেফালোস্ট্রাম। আবার কানিংহামেলায় দেখো একটা করে স্পোর রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটা আছে কিন্তু এর মধ্যে একটা করে রয়েছে কানিংহামেলা। তাহলে এই ডিফারেন্ট স্পোরের স্যাকের মধ্যে কেমন আছে সেটা দেখে আবার আইডেন্টিফাই করা যায়, এইটুকু জেনে রাখ, এটা দরকার নেই। এবার চলো ল্যাব ডায়াগনোসিস যাই, অনেক হয়েছে, ছোটদের আর জানতে হবে না কিছু। তাহলে মোটামুটি একটা হয়েছে তো, একটা আইডিয়া, এবার পড়তে গেলে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্পেসিমেন কালেকশন। ফাঙ্গাল ইনফেকশন স্কিনে হচ্ছে, সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে, সাবকিউটিনিয়াস ইনফেকশন হচ্ছে, ইনভেসিভ ইনফেকশন, সিস্টেমিক ফাঙ্গাল ইনফেকশন অ্যান্ড অপরচুনিস্টিক ফাঙ্গাল ইনফেকশনস। তো এই সবগুলোর জন্য ডিফারেন্ট এরিয়া অন দ্য বেসিস অফ দ্য ডিফারেন্ট সাইট ইনভলভ, দ্য স্পেসিমেন ইজ অলসো ডিফারেন্ট, ইজন্ট ইট? তো সেক্ষেত্রে কি হবে, দ্য ডিপেন্ডস অন সাইট অফ ইনফেকশন। স্কিন স্ক্রেপিং সুপারফিশিয়ালি হয়েছে, স্কিনটা স্ক্রেপ করে ম্যাটেরিয়াল নিতে হবে ফর ডার্মাটোফাইটিক ইনফেকশনস। হেয়ার নেল তুলে আমরা হেয়ার আর নেলের মধ্যে 10% KOH দিয়ে ভেতরে দেখি কি কি দেখা যায় দেখবার জন্য। স্পুটাম, যদি ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্পুটাম। সিস্টেমিক মাইকোসিসের মধ্যে ব্লাড স্যাম্পল, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, এগুলো দেখতে হবে। এর আর নতুন কি আছে, যে ধরনের ফাঙ্গাস সে ধরনের ম্যাটেরিয়াল। সাবকিউটিনিয়াস হলে পাঁচ বায়োপসি। The lab diagnosis is multidisciplinary approach. It is not possible by the microbiologist only. Clinical correlation between the different stream of doctors or specialists is required. কেন? Because environment frequently fungus আছে। একটা ফাঙ্গাস যদি তুমি আইডেন্টিফাই করো তাহলে এটা এনভায়রনমেন্টাল নয়, সেটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। সো ক্লিনিশিয়ানস তিনি একটা হিস্ট্রি সাপ্লাই করবেন যে সাচ অ্যান্ড সাচ ইনফেকশন হয়েছে, এতদিন ধরে আছে ইনফেকশন, একটা রিংওয়ার্ম ইনফেকশন আছে, সেটা এতদিন ধরে আছে, ইট ইজ সেন্ট্রালি ক্লিয়ার, একটা হিস্ট্রি চাই, সেন্ট্রাল ক্লিয়ারেন্স আছে। 4-5টা ছোট ছোট গ্রোথ হয়েছে, গ্রোথ মানে স্কিনে ছোট ছোট নডিউলার লিশনস হয়েছে। তো এইগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো আইডি রিয়াকশনস হয়েছে, সন্দেহ হচ্ছে, তার একটা প্রফেশনাল একটা ডায়াগনোসিস তিনি লিখবেন। অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট আমরা সার্চ করব। শুধু যেটা মিসিং হয় তাহলে তুমি অন্ধকারে হাতড়ে মরবে, কোন ইনফেকশন তুমি সার্চ করছো, কাকে ধরতে চাইছো তুমি বুঝতে পারবে না। তাই লিখেছে যে ল্যাব ডায়াগনোসিসে এটা লিখবে, যদি ল্যাব ডায়াগনোসিস যে কোনো ফাঙ্গাসেরই আসে অবশ্যই সেটা লিখবে যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ইজ রিকোয়ার্ড and the fungus is saprophytic in nature and histopathology to note the invasiveness. তুমি superficial diagnosis করলে by KOH mount, by other methods, whatever it may be, কিন্তু তুমি you don't know
দ্য ইনভেসিভনেস অফ দ্য ফাঙ্গাস, কতটা ভেতরে ঢুকেছে, কতটা ডিজিজ সে করতে পারে, অ্যাট অল সে ইনভেসিভ কিনা, সেটা জানবার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ রিকোয়ার্ড। সো নট অনলি মাইক্রোবায়োলজি, হ্যান্ড বাই হ্যান্ড, এটা কিন্তু হ্যান্ড ইন হ্যান্ড চাই, প্যাথোলজির সাপোর্ট চাই, অন্যান্য ক্লিনিশিয়ানদের সাপোর্ট, তবেই তুমি একটা ফাঙ্গাল আইডেন্টিফিকেশনে রিচ করতে পারো। সো ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ ডিভাইডেড অ্যাজ কালচার বেসড, যেটা কনভেনশনাল কালচার, অ্যান্ড দ্য নন কালচার বেসড which is molecular. The culture based is conventional, that is direct microscopy, histology, cultures isolation, standard method is lysis centrifugation. Lysis centrifugation হচ্ছে যখন ইন্ট্রাসেলুলার অর্গানিজম, ফাঙ্গাস অনেক সময় ইন্ট্রাসেলুলার অর্গানিজম পাওয়া যায়, সেই ইন্ট্রাসেলুলার অর্গানিজম লাইসিস সেন্ট্রিফিউগেশন করে সেলটাকে ভেঙে দেওয়া যায়। সো লাইসিস সেন্ট্রিফিউগেশন খুব দরকার হয়। And indirect radiometric and final identification of the isolate. The non-culture based molecular এখন প্রচুর এসছে, ডিটেকশন অফ দ্য ফাঙ্গাল স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, দ্য সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট, কাইটিন যেগুলো আমরা বলছিলাম, বিটা গ্লুকান, সেল ওয়াল মান্নান, এইগুলো সেল ওয়াল কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে সেরোলজিক্যাল কিট হয়েছে অনেক, তার থেকে সেরোলজিক্যাল টেস্টগুলো করা যায়। অ্যান্ড মেটাবোলাইটস আছে, অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট, ন্যাটস। ফাইনালি তোমরা এগুলো নিয়ে খুব সড়গড়, এগুলো প্রায়শই পরীক্ষার খাতায় আমরা দেখতে পাই, ন্যাটস ট্যাটসগুলো লেখো, কিন্তু মনে রেখো যে দুটো ভাগে ভাগ করে আইডেন্টিফিকেশনটা লিখলে ভালো হয়। এবার চটজলদি একবার দেখে নিই, কালচার, আইসোলেশন, স্ট্যান্ডার্ড মেথড, লাইসেন্স, এগুলো তো হলো। মাইক্রোস্কোপি, ফাঙ্গাল এলিমেন্টস ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন দ্য ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেন বাই ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন ফ্রম দ্য লিশন। এখানে একটা ছবি দেখো, এই দেখো ফাঙ্গাল হাইফি গুলো দেখতে পাচ্ছ, এই যেগুলো হচ্ছে ফাঙ্গাল হাইফি, ফাঙ্গাল হাইফি, এই যে ফাঙ্গাল হাইফি। সো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রিপারেশন, যেখানে হোস্ট সেল টিস্যু যেগুলো কেরাটিনাইজ টিস্যু স্পেসিমেন, সেগুলো ট্রিটেড উইথ 10% KOH, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, যেগুলো ক্লিয়ারিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, হোস্ট সেলগুলোকে ডিজেনারেট করে দিল, ফাঙ্গাল স্পিসিসটা পড়ে রইল। কেমন? তার জন্য what is the purpose of using 10% KOH? Sir, it is a clearing agent. Huh? It degenerates the host cell tissues, isn't it? So it digests the keratin, superficial keratin layer যেটা থাকে, it digests it. So fungal hyphae are clearly seen. এটা পরীক্ষায় ধরবেই ধরবে, জিজ্ঞেস করবেই করবে। 20 to 40% KOH for nail thick, যেগুলো কেরাটিনাইজ টিস্যু থিক, সেগুলোর জন্য আমরা 20 to 40% KOH ইউজ করি। হেয়ারের জন্য, হেয়ারের মধ্যে একটোথ্রিক্স, এন্ডোথ্রিক্স পাওয়া যায়, আমরা দেখাতে পারি তোমাদের, এখানে আমাদের কিছু কিছু স্পেসিমেনও আছে, তার মধ্যে একটোথ্রিক্স হচ্ছে বাইরের ইনফেকশন, এন্ডোথ্রিক্স হেয়ারের মধ্যে থাকে, সেটা দেখানো যায়। চুল পড়ে যাচ্ছে, বলে না অনেকে, চুল পড়ে মাথা খালি হয়ে গেল স্যার, আমার ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে, সেটার মধ্যে আমরা যদি চুল নিয়ে হেয়ার প্লাক করে আমরা দেখি, তাহলে KOH দিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে এটা কি। The potassium hydroxide preparation of biopsy specimen dissolved in 10% KOH in a test tube and examined after overnight incubation. Biopsy specimen হলে আবার টিস্যুটাকে মিনসিং করতে হয়, নইলে টিস্যুটা মিনসিং না করলে টিস্যু বড় টিস্যুর মধ্যে ডিফিকাল্ট টু গেট ইট। And the glycerol 10% can be added to prevent drying, and DMSO help in tissue digestion. মাইক্রোস্কোপির মধ্যে গ্রাম স্টেইনের ছবি দেখো, একটা গ্রাম স্টেইন করে আমরা that is useful in identifying the yeast, Cryptococcus, ক্যাপসুলেটেড ফর্ম অফ ফাঙ্গাস, সেখানে কিন্তু আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। আর তোমরা জানো এটি ইন্ডিয়া ইঙ্ক আর নিগ্রোসিন স্টেন দিয়ে ইউজ করা যায়। ইট ইজ ইউজড অ্যাজ নেগেটিভ স্টেন ফর ডেমনস্ট্রেশন অফ ক্যাপসুল অফ ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরমান্স। কেন নেগেটিভ স্টেন বলে, সেগুলো সব আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পড়াবো, যে কেন কোনটা নেগেটিভ স্টেন, কোনটা কাকে রিপালশন করছে, কোনটা যাই হোক সেগুলো পড়াবো ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরমান্স। এটা নেগেটিভ স্টেন, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাপসুলটা যেহেতু নেগেটিভলি চার্জ, তাই আর ডাইটা নিচ্ছে না, ডাই কিন্তু বাইরে রয়েছে, ডাই প্রচুর বাইরে রয়েছে, কিন্তু এখানে দেখো সারাউন্ডিং হ্যালো, হ্যাঁ, চারপাশে একটা পরিষ্কার জোন দেখা যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ক্যাপসুল। তাহলে এটাকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে। আমরা নিউমোকক্কাসকেও আইডেন্টিফাই করেছিলাম এইভাবে, না? Calcofluor white, more sensitive than other stain, binds to cellulose and chitin of fungal cell wall, and fluorescence under UV light. UV মাইক্রোস্কোপ থাকলে খুব ভালো, ফ্লোরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ থাকলে খুব ভালো, এরকম ভাবে পরিষ্কার হাইফিগুলোকে দেখা যায়। হিস্টোপ্যাথোলজির কথা তো বললাম, পাস স্টেইন, তারপর পিরিয়ডিক অ্যাসিড স্ট্রিপ, এসব আছে, এদিকে স্টেন করা যায়, ম্যাসন ফন্টানা, মিউসি কার্বিন স্টেন, গোমরি GMS স্টেন, এগুলো ল্যাক্টোফেনল, কটন ব্লু, used to study the microscopic appearance of the fungal isolates grown in culture. কালচারের মধ্যে যদি থাকে, স্পেশালি মাইসিলিয়াল ফাঙ্গাস যদি হয়, পিগমেন্টেড ফাঙ্গাস, ট্রোমোমাইকোসিস,
ফিওহাইপোমাইকোসিস এগুলো যদি হয় তাহলে কিন্তু ল্যাক্টোফেনল কটন ব্লু টিস্যু কালচারে খুব আইডেন্টিফাই কাজে লাগে। কেন কটন ব্লু বলছে, কোনটার কি রোল, সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা পড়াবো। কোন মিডিয়া ইউজ করা হয় ফাঙ্গাল কালচারের জন্য, না বলতে পারলে হবে না। এসডিএ মিডিয়া, হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ এসডিএ, না বলতে পারলে হবে না। সেভারড, ডেক্সট্রোজ, আগার মিডিয়া। আমরা জিজ্ঞেস করি কি কি আছে এই মিডিয়ার মধ্যে, কি কি আছে? স্যার ডেক্সট্রোজ আছে, আগার আছে, এটাই বলতে পারলেন না তো হলো না। এর মধ্যে তো বলাই রয়েছে সেভারড, ডেক্সট্রোজ, আগার। আমি শিওর যারা লাস্ট বেঞ্চে বসে আছে তারা কেউ বলতে পারবে না। টোন 1% বলতে পারলে খুব ভালো, ডেক্সট্রোজ 4% and pH is 5.6. কেন pH 5.6? To prevent the growth of bacteria. ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ তো আমরা চাই না, আমরা ফাঙ্গাসের গ্রোথ চাই, তাই না? তাই pH is kept at 5.6 level. ঠিক পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করব যে why the pH is 5.6, full name of SDA, composition of SDA and pH of SDA media, and why pH is kept at that point 5.6. এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবই করব, প্রত্যেককে করব। So there are certain modifications of SDA. Emmons modifications is there, where neopeptone 1% and dextrose is added, 2% is there. So culture media, other medias are cornmeal media, rice starch, agar, brain heart infusion media, যেটা আমরা ব্লাড কালচারের জন্য ইউজ করি, সেখানে কিন্তু ফাঙ্গাসের গ্রোথ আসে। ব্লাড কালচার ব্যাকটেরিয়ার জন্য আমরা কি মিডিয়া ইউজ করি? ব্রেন হার্ট ইনফিউশন আগার, বিএইচআই আগার, তাই না? কালচার বটলে কি থাকে, ওই বটলটা কি থাকে কালচার ইয়েতে মিডিয়া হিসেবে? বিএইচআই থাকে, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন আগার আসে। সেখানে আমরা জিজ্ঞেস করি ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আর কি গ্রোথ আসবে? স্যার ফাঙ্গাসের গ্রোথ আসবে, কারণ ফাঙ্গাস ওতে সাপোর্ট করে, ওই মিডিয়াটা ফাঙ্গাস সাপোর্ট করে। এটা কিন্তু বলো, এটা বলতে হবে, আমরা জিজ্ঞেস করব। এবার দেখো কালচার মিডিয়া নাইগার সিড আগার বলে একটা আছে, এটা ক্রিপ্টোকক্কাসকে, ব্রেইনের জন্য ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস হয় তখন আমরা সন্দেহ করলে এই মিডিয়া কালচার করি। আর এখানে দেখো এই অ্যাসপারজিলাসের একটা ছবি রয়েছে, খুব সুন্দর। অ্যাসপারজিলাস, বসো তোমরা বসো, অ্যাসপারজিলাসের একটা ছবি রয়েছে খুব সুন্দর। হ্যাঁ, কালচার কন্ডিশনস, আমরা একটা পার্টিকুলার ইনকিউবেটর ইউজ করি, বিওডি ইনকিউবেটর। কোন ইনকিউবেটরে এটা রাখা হয় কালচার প্লেটটা? কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখা হয় আমরা জানি না, এটা ডাইমরফিক কিনা। So it is kept at 25 degrees centigrade as well as 37 degrees centigrade for each and every culture. For each and every culture, we kept this particular plate at one plate at 25 degree and another plate at 37 degrees centigrade. Please don't forget. And it is kept in BOD incubator. What is the full form of BOD? BOD is biological oxygen demand. এটা একটা particular temperature maintain করে। That's why আমরা এটা বিওডি ইনকিউবেটরে ইনকিউবেট করি ফর 2 to 3 উইকস। ফাঙ্গাল কালচারে কতদিন মিনিমাম লাগে? 2 থেকে 3 সপ্তাহ মিনিমাম লাগে। ফাঙ্গাসের প্লেট যখন এক্সামিনেশন করা হয়, ফাঙ্গাসের দুদিকেই আমরা দেখি, অবভার্স সামনের দিক থেকে অ্যান্ড রিভার্স, দুদিকে দেখি। কারণ কিছু কিছু ফাঙ্গাস আছে পিগমেন্ট দেয়, পিগমেন্ট গুলো পিছন দিকে ভালো দেখা যায়। রেড পিগমেন্ট দেয়, পেনিসিলিয়াম মার্নেফি রেড পিগমেন্ট দেয়। এরকম বেশ কিছু ফাঙ্গাস আছে যারা পিগমেন্ট দেয়। দ্যাটস ওয়াই নট অনলি দ্য ফ্রন্ট অ্যাসপেক্ট, আমরা ব্যাক পিছনের দিকটাও ভালো করে এক্সামিনেশন করি, দেখি। দ্যাট ইজ কল্ড অবভার্স অ্যান্ড রিভার্স এক্সামিনেশন। যদি প্লেটে তোমাকে ফাঙ্গাস দেখতে দেয়, প্লিজ ফাঙ্গাসটাকে এরকম ভাবে ধরবে সামনে, বলবে অবভার্স অ্যান্ড রিভার্স, আমরা দুদিকেই দেখব। এটা দেখে আমরা নম্বর দেই যে ফাঙ্গাল প্লেট এক্সামিনেশন করতে পারে কি পারে না। বি কেয়ারফুল। টিস বাউন্ড আমরা পড়াবো পরে, এগুলো সব ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা পড়াবো। জার্ম টিউব টেস্ট, ক্যান্ডিডার ক্ষেত্রে জার্ম টিউব টেস্ট, ডালমিউ প্লেট, এগুলো সব ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাকটেরিয়ার সময় পড়ানো হবে, তাই আমি বেশি বলছি না এগুলো। আর অটোমেশনে মাল্টিটপ, আমি প্রথম মাল্টিটপ দেখি পিজিআই চণ্ডীগড়ে। মাল্টিটপে স্পেসিয়েশন করা যায়, যে কোনো ফাঙ্গাস, আননোন ফাঙ্গাসকে তুমি যদি দাও তাহলে মাল্টিটপ থেকে তুমি খুব সুন্দর স্পেসিয়েট করতে পারবে। যেটা আননোন ফাঙ্গাস সেগুলোও কিন্তু ওরা এগুলো বার করে বলে দেবে, একদিনের মধ্যে বলে দেবে যে এটা এই ধরনের ফাঙ্গাস। So different speciation is possible. This is multitop, and the Vitek is also there. কিন্তু Vitek is limited. Vitek এর only yeast fungus এর উপর ওরা কাজ করতে পারে, মোল্ডের উপর Vitek খুব একটা কাজ নেই। কিন্তু
মাল্ডি, ওটা কিন্তু যে কোনো ফাঙ্গাসকে নিমেষের মধ্যে আইডেন্টিফাই করতে পারে। ইউনিক ইনস্ট্রুমেন্টস, একটু কস্টলি, কয়েক কোটি টাকা দাম, ফলে কেনা সম্ভব হয় না। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আর polymerase chain reactions. Multiplex PCR in the form of BioFire is now available. এখন BioFire এসছে, it is a multiplex PCR and where syndromic approach from the clinical specimen, if you go for the bacteria as well as virus and fungal infection, within 1.5 hours you will be able to identify what is the causative agent of the disease. কোনো পেশেন্টের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইলনেস হচ্ছে, তুমি ওই বায়োফায়ারে দিয়ে দিলে উইদিন 1.5 hours ওরা বলে দেবে যে এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, এটা ফাঙ্গাল, এটা ভাইরাল, ওটা বলে দেবে। কিন্তু এএসটিটা পাওয়া যায় না, অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটিটা পাওয়া যায় না, দ্যাট ইজ দ্য নেগেটিভ পয়েন্ট। কিন্তু কোন কোন জিন আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করা যায়। সো আফটার অল ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ইজ অলসো দেয়ার, এগুলো আছে। ট্রিটমেন্টের বা দরকার নেই, এখন পরে হবে। সো ঠিক আছে, এগুলো একটুখানি কিছু বোঝা গেল, একটু তো খানিকটা খুব জটিল।